القائلين والعاملين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر انقی افروز علماء کرام وحاضرین مجلس، پردہ میں رہ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اب تک جو نہ آئے ہوں برائے کرم جلد سے جلد جشن شہید اعظم میں بہت کرسیاں خالی ہیں، آپ آ کر تشریف رکھیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ آئیے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کرنے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے آقا و مولا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ ایک نہیں کئی نعت و منقبت کے اشعار کو آپ نے سماعت کیا۔ تین چار اشعار کے لیے حسب معمول منقبت کے اشعار ہم سے بھی آپ سماعت کریں۔ ایک مرتبہ رسول اور آل رسول پہ پھر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے اشعار سماعت کریں۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، میرے آقا حسین صبر والے تھے، جبر والے نہیں تھے، رضا با رضائے الہی تھے، ورنہ وہ چاہتے تو ریگستان میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بھی پانی کا چشمہ ابل گیا ہوتا۔ اور انہی خانوادے کے چشم و چراغ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری سنجری نے ایک چھوٹے سے کٹورے میں پورے آنا ساگر کو بلا کر دکھا دیا کہ تم ہمارے آباء اجداد کی کیا بات کرتے ہو، جب حسین کے غلاموں کی یہ طاقت ہے تو میرے آقا کی طاقت کا عالم ہے۔ اس لیے میرے آقا حسین صبر والے تھے، انہوں نے صبر کیا۔ شاعر کا کتنا اونچا خیال ہے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ تو کیسے نکلتا پانی، یا حسین آپ کے پھوکر سے نکلتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ اپنی زمین پر جو رگڑتا سیدھے، اپنی زمین
دوڑ کے آتا پانی. اور حضرات ایک بند اور سماعت کر لیں. یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر. یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر. حکم دیتے تو سورج سے نکلتا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. جب تک پیچھے والے نہیں بولیں گے آگے کا مصرع مجھ کو یاد ہی نہیں آئے گا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. بولتے ہیں ہم لوگ پیاس لگنی چاہیے ہم لوگوں کو تو حسرت ہی کو ہمارے پیاس لگ جاتی ہے. ذرا ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. کونین میں بلند ہے. تھوڑا سا سیٹی مارنا ہے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک. رہنے دیجیے. فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے مثل ہے جہاں میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. ارے سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا. میں نے قرآن مجید و فرقان حمید سے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار سے محبت کا ذکر فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم لوگ اہل بیت کی محبت میں بیٹھے. اہل بیت کی محبت میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بولیے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ یہی محبت اہل بیت کی بروز حشر کام آ جائے. انشاءاللہ ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, پاپی ہیں, خاطی ہیں, لیکن نسبت حسین ہے. اور نسبت جسے حسین ہوگی, جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی, مرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا مقام جنتی ہو جائے گا. اس لیے پیارے اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ذرا بول دیجئے سبحان اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کس سے؟ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے امتیوں, تمہیں میرے صدقے سے جان ملی, اولاد ملی, مال ملا,
رمضان ملا، سبحان اللہ قرآن ملا، سبحان اللہ عرفان ملا، سبحان اللہ بلکہ تمہیں میرے صدقے سے رحمان بھی ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں میرے صدقے سے سب کچھ ملا، لیکن میں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتا، سبحان اس کی قیمت نہیں مانگتا، اس کی اجرت میں تم سے نہیں چاہتا۔ یا رسول اللہ پھر کیا چاہتے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، اللہ میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، اپنے حسنین کریمین کی محبت، فاطمہ زہرا کی محبت، سبحان اللہ حضرت علی کی محبت۔ سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آج لوگ کہتے ہیں حسین کی محبت کے بارے میں کہاں آیا ہے، لیکن سنتے چلو یہ رب تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اور میرے نبی پاک فرما رہے ہیں، میں نے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا ہے میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ اپنے قرابت داروں کی محبت تم سے چاہتا ہوں۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے احکم العاقلین کی حالت کریمہ پر، نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ان کا امتی عمل کر رہا ہے۔ یہی تو اہل بیت اطہار کی محبت ہے کہ ہم ان کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور جانتے ہو جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے ان کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مقام کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہیدًا۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دیکھو نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت قسم خدا کی اپنی مقدر پہ قربان جاؤ سبحان اللہ کہ کسی اور فرقے میں تم نہیں ہو۔ اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسا فرقہ ہے جو صحابی کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام بزرگان دین شہدائے اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک ہم نسبت والے ہیں، اور الحمدللہ جب تک دم میں دم رہے گا ہم نسبت ہی والے بن کے رہیں گے۔ سبحان اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کی محبت رکھتا ہوا مر گیا، یہاں نمازی کی بات نہیں ہے، حج کرنے والے حاجی کی بات نہیں ہے، توجہ سے سنو، رات بھر جو مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف میں اس کی بات نہیں ہے۔ نبی نے مطلق فرمایا، چاہے وہ گنہگار ہو، سیاہکار ہو، پاپی ہو، خاطی ہو، میرے نبی فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مومنا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ اور جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت بھرا۔ سبحان اللہ یہ انعام کس کے لیے ہے؟ یہ انعام و اکرام ان کے لیے ہے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں
جو یزید کو حق پر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین سلطنت کے لیے گئے تھے، امام حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اے نا اہلو، امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں کربلا گئے تھے، بلکہ مدینہ اس لیے چھوڑا تھا کہ رحمت للعالمین کا مقدس شہر مدینہ پاک میں خوریزی ہو، خون بہے، حسین کو یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ انعام اس کے لیے ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت اطہار سے بغض بھی رکھتے ہیں، عداوت بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات دن تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرا، جو اہل بیت اطہار کے اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہوا مر گیا، سمجھو کہ کافر ہو کے مرا۔ وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ صَلَّى أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اہل بیت اطہار پر، جس نے میرے نواسوں پہ ظلم کیا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ یزید پلیت کو امیر المومنین کہنا، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والوں، اپنے انجام کی فکر کرو، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بارگاہ یزدی سے معافی مانگ کر اہل بیت کی چوکھٹ کے گداگر بن جاؤ، کیونکہ یہی وہ گھر ہے جہاں سے پروانہ نجات ملتا ہے، یہی وہ عالی گھرانہ ہے جو سفینہ نجات ہے، یہی وہ عالی مرتبط گھرانہ ہے جس سے بیڑا پار ہونے والا ہے۔ حسنین کریمین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کا حق پہچانو، ان سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان کی محبت و مودت طلب کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشہور حدیث پاک ہے، سبحان اللہ، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے دوستی کی اس نے مصطفیٰ سے دوستی کر لی، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے حضور سے محبت کیا۔ جو حسین کا ذکر سن رہا ہے وہ میرے نبی کا ذکر سنتا ہے، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، اور جس سے نبی سے محبت ہے اسے خدا سے بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ قربان جاؤں کیا محبت تھی میرے نبی کی نواسوں سے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ من احب اللہ احب حسینہ، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ قربان جاؤں میرے آقا نے حدیث پاک میں ایک نہیں متعدد جگہ ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانیہ بین الدنیا، حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، اسی لیے نبی اپنے نواسوں کو سونگھا کرتے تھے، اس لیے کہ پھول کو سونگھا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دو گے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک جنتی اگر دنیا میں چلا آئے تو جس راستے سے گزر جائے وہ گلی مہک اٹھے گی، جس فضا سے گزر جائے وہ تمام فضائیں مہکنے لگتی ہے، وہ جنتی
जिस रास्ते से गुजरता है हर तरफ अतर की सदा खुशबुएं निकलती है। जो जन्नती जवानों का सरदार हो उस हुसैन का आलम क्या होगा, जो तमाम जन्नती जवानों का सरदार है। प्यारे अब भी वक्त है, अगर तुम चाहते हो कि जन्नत के हकदार पाना चाहते हो, रसूल की शफाअत कराना चाहते हो, तो हुसैन से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ लो, हुसैन से सच्ची मोहब्बत कर लो। जब तुम हुसैन से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदाने हाशिर में भी कामयाब हो कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत अहले बैत, समुदाय करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत देखें, कुर्बान जाऊं हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जरा बचल के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे कुछ मसला पूछने का दरपेश हुआ। अल्लाह के महबूब की बारगाह में मैं रात में पहुंचा, मैंने आवाज दी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, कंबल मुबारक ओढ़े हुए थे। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता था कि जरूर आपके कमली के नीचे कोई चीज है जिसे मेरे नबी उसे छुपा कर रखे हैं। आपने सवाल किया, मेरे नबी ने जवाब दिया, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और जवाब देने के बाद हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके कमली के नीचे क्या चीज है? कुर्बान जाऊं, क्या मोहब्बत थी सरकार से, सरकार ने कितना नवासों से मोहब्बत किया है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंबल मुबारक का गोशा उठाया तो देखते क्या है कि हजरत इमाम हसन हुसैन जलवा के घर है। तो फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हे उसामा बिन ज़ैद, मैं इन नवासों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और जो हुसैन से मोहब्बत करता है उससे अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, हमें और आपको क्या है, हमें और आपको चाहिए कि हम भी हुसैन से मोहब्बत करें। मेरे हुसैन ने जिस काम को किया है उस काम को हम भी करें। और जिससे मेरे हुसैन ने झूठ से बचा, चुगलखोरी से, हक बात कहते कहते हक बात कहने का इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हमें मिशन दिया है। आज अगर हक बात कहने पे इंशाअल्लाह जान भी जाती है तो हुसैन की सुन्नत अदा होती हुई नजर आती है। लेकिन कहने को तो हम नारा लगाते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसमें आपने ज्यादा बहुत ज्यादा अल्लाह रब्ब मोहम्मद सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बताना मकसद ये है, 10 रोजा प्रोग्राम करने का क्या मतलब है कि इसमें सीखे इंसान कि मेरे आका हुसैन ने किस लिए अपनी जान दी है, क्यों दिया, बात क्या थी। सल्तनत की बात नहीं थी, जमीन जायदाद की बात नहीं थी, बल्कि
यजीद जो था वो कुरान की हुर्मत पे और इस्लाम शरीयत पे तारिकुन नमाज था। वो दीन के अंदर कुछ मुनहरिफ करना चाहता था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, मेरा सर तो कट सकता है लेकिन यजीद के हाथ में ये हाथ कभी नहीं जा सकता। आज मुसलमान वही चाहिए कि जो हक है उसे हक कहे, जो गलत है उसे गलत कहे। अगर वो गलत को गलत नहीं कहता है तो नारा लगाता है कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ये उसकी झूठी नारा है। अब आप देखें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तशरीफ रखते हैं, एक जानू पे आपका अपना बेटा हजरत इब्राहिम सुभान अल्लाह, और एक जानू पर आपके बेटी का बेटा यानी हुसैन सुभान अल्लाह। कभी अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं, कभी अपने नवासों से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। हम भी बेटे वाले हैं, आप भी बेटी वाले हैं, बेटे वाले हैं, नाती और नवासे वाले हैं। सब कोई अपने नवासों से मोहब्बत करता है। आइए हजरत तशरीफ लाइए। आइए तशरीफ रखें। हजरत देखिए छोशा मुकद्दसा से मौलाना इरशाद साहब तशरीफ लाए हैं। मैं कई दिन पूछा कि हजरत नहीं आए। मैं किछौशा मुकद्दसा गया तो हजरत के यहाँ गया था मिलने। खैर इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि सबकी हयात बाकी रहे ताकि मुलाकात होती रहे। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, नबी ने अपने नवासों से मोहब्बत किया और किस तरह से जानूए अक़दस पर, एक जानू पे आपका अपना बेटा सैयदना इब्राहिम और दूसरे जानू पे आपके बेटी का बेटा यानी हुसैन तशरीफ रखते हैं। जरा सा बोलिए सुभान अल्लाह। एक तरफ सैयदना इब्राहिम है, कभी उनकी पेशानी को रसूलुल्लाह चूमते हैं, सुभान अल्लाह। कभी नवासे हुसैन से प्यार करते हैं, सुभान अल्लाह। दोनों से प्यार ही फरमा रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आप अपने बेटे और नवासों से मोहब्बत करते हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बिल्कुल, मैं इन दोनों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक तो अपना बेटा है, लेकिन चूंकि अपने बेटे से इंसानी फितरत है कि वो ज्यादा मोहब्बत करता है नवासों के बनिस्बत। लेकिन इमामुल अंबिया की मोहब्बत देखें, कभी नवासों से प्यार करते हैं, कभी अपने बेटे से प्यार करते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन दोनों में से अल्लाह एक को अपने पास बुलाना चाहता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये जिब्रील, इन दोनों में से अल्लाह किसको बुलाएगा? क्योंकि आप इमामुल अंबिया थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मामला अल्लाह ने आप पर छोड़ दिया है। आप चाहे तो इब्राहिम को दे दे, हुसैन को रख ले, और चाहे तो हुसैन को दे दे, इब्राहिम को रख ले। बताइए, बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये मामला हम लोगों के साथ हो जाए तो सब यही कहेंगे कि मेरा बेटा रहने दे, नवासा चला जाए। लेकिन वाह रे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सोचा
अगर इब्राहिम को वापस करता हूं तो इसके जाने का गम सिर्फ मुझे ही होगा। अगर हुसैन जाते हैं तो मेरे फातिमा जहरा की गोद खाली हो जाएगी। मैं अपनी जुदाई तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी की गोद खाली होती हुई नहीं देख सकता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह तू मेरा इब्राहिम ले ले और मेरे फर्जंद हुसैन को छोड़ दे। इसमें बड़ी हिकमत थी। अगर हुसैन नहीं होते यजीदियत का खात्मा कौन करता? करबला के मैदान में बातिल के सामने टकराता कौन? इसीलिए अल्लाह नबी गैबदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा इस्लाम की आबियारी के लिए, शरीयत मुस्तफी को जिंदा करने के लिए जवान बेटे की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो कौन देगा? बच्चे का बचपना देने पड़ेगा तो कौन देगा? भतीजों की कुर्बानी देके इस्लाम बचाना होगा तो कौन देगा? ये मेरे नवासे का ही काम था, लेकिन सुनके ये बचपने का आलम था। और जब मेरे हुसैन कुछ बड़े हुए तो एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटे हुसैन, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लख्ते जिगर देके तुम्हें बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा, हुसैन, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फर्जंद देकर तुम्हें बचाया है। हजरत अली फरमाते हैं, बेटा हुसैन, तेरा मामू देकर नबी ने तुझे बचाया है। हुसैन ने कहा, मैं जानता हूं। फातिमा ज़हरा ने कहा, हुसैन, मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। इमाम हजरत हुसैन ने कहा, जानता हूं, लेकिन खुदा की कसम एक वक्त ऐसा भी आया जब आका हुसैन जवान हुए, काबे की हुर्मत, जब कुरान की आज़मत पे हमला उठा, जब शरीयत मुस्तफी का बागी यजीद हो गया, तो इमाम हुसैन ने कहा था, अपने नाना के रोजे पे हाजिरी दिए थे और हुसैन ने कहा था, ए नाना जान, आपने एक हुसैन को बचाने के लिए अपना बेटा दिया था, लेकिन आपकी शरीयत को बचाने के लिए हुसैन 72 तन की कुर्बानी देने जा रहा है और आपकी शरीयत की आबियारी करने जा रहा है। इसलिए प्यारे हुसैन उस बहादुर शख्स का नाम है जिसने सब कुछ देके इस्लाम बचा दिया। आज जो आजान की सदाएं निकल रही है मस्जिदों के मेहराब से, ये किसी और का करम नहीं है, मेरे आका हुसैन का ही करम है। वरना मेरा हुसैन अगर कहीं अपना हाथ यजीदियत के हाथ में दे दिया होता तो सारे लोग यही कहते यजीद हक पर था, इसलिए कि हुसैन ने हाथ दे के बैठ कर लिया था। इसलिए मेरे आका ने बता दिया कि मुसलमान उसको कहते हैं अल इस्लामो गर्दन पर इताअत में हादन, मुसलमान वही है जो इस्लाम के नाम पे अपनी गर्दन को झुका दिया करता है, बातिल के सामने नहीं झुकाता है। लेकिन आज का मुसलमान बातिल के सामने अपनी गर्दन को झुका देता है, चंद पैसों के लिए ईमान को बेच देता है। इमाम हुसैन का ये मिशन नहीं है। इमाम हुसैन को करबला में बहुत लालच दी गई, आओ ये सल्तनत तुम ले लो, हुकूमत तुम ले लो, नहरे फरात पे तुम्हारा कब्जा होगा। लेकिन इमाम मेरे आका ने हुसैन ने कहा, ए यजीदियो, तू सल्तनत, तेरी सल्तनत तुझे मुबारक हो। हम दौलत के लिए जान नहीं देते हैं, हम खाना और पानी के लिए जान देने नहीं आए हैं। हम तो हुसैन के मानने वाले हैं।
ان کے جانشینوں نے کہا میرا آقا حسین اپنی نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے میدان کربلا پہنچ چکا ہے. سبحان اللہ. یہ پیارے میرے آقا حسین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ پر پیار فرماتے تھے. وہی حسین مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے, ذرا بول دیجیے سبحان اللہ. مقتدی ہے ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی. سبحان اللہ. امام الانبیاء امامت فرما رہے ہیں. چونکہ حسین کے بچپنے کا عالم کھیلتے کودتے مسجد نبوی میں پہنچے, دیکھا کہ امام الانبیاء سجدے میں ہیں. سبحان اللہ. حسین چھلانگ لگائی, امام الانبیاء کی پشت انور پہ پیٹھ پہ سوار ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت جبریل نے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے, امام الانبیاء سجدے میں, ان کا نواسا ان کی پشت انور پر, یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل خاموش ہو جا, آج تم جس نواسے کو امام الانبیاء کی پشت انور پہ دیکھ رہے ہو, کل اسی کا سر نوکے نیزہ پر بھی دیکھو گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو سجدے سے اٹھانا چاہا. اللہ کا حکم ہوتا ہے جب تک نواسا خود سے نہیں اترتا سر نہیں اٹھا سکتے. تسبیح بڑھ گئی, 5 مرتبہ نہیں, مولانا رضوان صاحب بہت پڑھتے ہوں گے تو لاسٹ 7 مرتبہ. اس کے بعد سر کو سجدے سے اٹھا لیں گے, لیکن امام الانبیاء کی تسبیح بڑھتی گئی. لوگ سوچتے ہیں قرآن کا نزول ہو رہا ہے یا وحی نازل ہو رہی ہے یا خدا کی طرف سے سجدے کو طول دینے کا مصطفیٰ کو حکم آ گیا ہے, لیکن تسبیح جب 72 دفعہ پہنچی ہے, سبحان اللہ. 72 دفعہ تسبیح پہنچی. تھوڑا سا آپ بولو, آج مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے, ذرا سا سبحان اللہ. بول ہی نہیں پا رہا, ذرا سا آپ بولو تاکہ حوصلہ, میں اسپیڈ پکڑنا چاہتا ہوں. ذرا سا آپ بولو گے سبحان اللہ تو بات بن جائے گی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں, تسبیح بڑھتی جا رہی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. تسبیح 72 پہ پہنچی ہے. حسین خود بخود پشت انور سے نیچے اتر جاتے ہیں. امام الانبیاء نے سر کو سجدے سے اٹھایا, اور سر کو سجدے سے اٹھانے کے بعد نماز کو کمپلیٹ و درست بھی بتایا. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو سجدے کا طول دینے کا حکم آیا تھا یا اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں, میرا نواسا میری پشت انور پہ بیٹھ گیا, میرے دل نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ میں اٹھوں میرا نواسا گر جائے. اب آپ اندازہ کرو, وہ حسین جب کھیلتے کودتے گھر پہنچے ہیں, ماں نے دیکھا, پیار کیا. ماں کوئی اور ماں نہیں تھی, خاتون جنت ہے, حضرت فاطمہ الزہرا نے گود میں لیا, کہا بیٹا حسین کہاں سے آ گئے؟ حضرت حسین فرماتے ہیں امی جان میں مسجد نبوی میں گیا تھا, امام الانبیاء سجدے میں تھے, میں ان کی پشت پہ سوار ہو گیا. فاطمہ زہرا کی آنکھیں سرخ ہو گئی, بیٹا تم نے نبی کے منصب کا خیال نہیں کیا, تم نے نماز کا احترام نہیں کیا, نبی کا تلوا عرش کا چلوا ہے, تو نبی کے پشت پہ سوار ہو گیا. حضرت حسین فرماتے ہیں امی جان نہ ڈانٹو,
इसमें एक राज की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा वो राज की बात क्या है? कुर्बान जाऊं मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए अम्मी जान, आज नाना ने मेरी खातिर 72 दफा तस्बीह पढ़ी है। कल मैं उनकी शरीयत को बचाने के लिए 72 तन की कुर्बानी देके उनके इस्लाम के परचम को क़यामत तक के लिए बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सुभान अल्लाह। यजीद पलीद ने शख्सी हुकूमत कायम कर लिया। आज कुछ ऐसे भी हैं जो हजरत अमीर मुआविया को बुरा और भला करते हैं, जबकि मेरे नबी फरमाते हैं हमारे तमाम सहाबा हक पर हैं। सुभान अल्लाह। वो अमीर मुआविया जो कातिबे वही इलाही भी है, सुभान अल्लाह। नबी से बेपनाह मोहब्बत थी। और एक बात और यहीं से गोशगुजार कर दूं, जो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम के दरमियान और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जो जंगे हुई थी, ये इज्तिहादियत की बुनियाद पर हुई थी। इस मसले में मुसलमानों को लजने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हजरत अली भी अली जनाब इज्जत में आप वाले हैं और हजरत अमीर मुआविया भी हमारे नजदीक इज्जत व अजमत वाले हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये दोनों लोगों का मामला था। हमें किसी को बुरा कहने का हक नहीं है कि ये हजरत अली ने ऐसा किया, हजरत अमीर मुआविया ने ऐसा किया। और कुछ लोग कहते हैं अमीर मुआविया का बेटा, अमीर मुआविया का बेटा यजीद था, उसने इमाम हुसैन के साथ जंग किया, तो इसलिए बाप का अकीदा हुजूर की शान में सही था, बेटे को न देखो। वरना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफिर था। आप नूह अलैहिस्सलाम पे गलत कैसे कह सकते हो? अबू जहल काफिर था, लेकिन उसी का बेटा अकेला मुसलमान हो गया था। इसलिए ये मत देखो कि बाप का अकीदा क्या है, बेटे का अकीदा क्या है। जिसका अकीदा मेरे नबी की शान में अच्छा है, उसकी जूतियां हम अपने सर का ताज बनाने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। इसलिए हजरत अमीर मुआविया को हम बुरा और भला नहीं कर सकते। जो मसला ऐसा है कि जब दोनों में इज्तिहादियत की बुनियाद पर जंगे हुई, तो अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा कि तूने जंग में शिरकत की कि नहीं की। हमें इससे क्या मतलब है, ये आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। ये कौन फैसला कर सकता है कि कौन हक पर थे, अली थे कि अमीर मुआविया थे? जो इनसे बड़ा होगा वो फैसला करेगा। बेशक, बेशक। अब और आप क्यों करें? हमको दोनों के ऊपर ईमान रखना है। जानते हैं जब जंगें हुई थी तो सुलह कराने के लिए हजरत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जमात उठी तो कहा कि हम सिर्फ अली को मानेंगे, अमीर मुआविया को नहीं मानेंगे। वो शियाने अली थे। और एक जमात उठी, कहा कि हम हजरत अमीर मुआविया को मानेंगे, अली को नहीं मानेंगे। लेकिन एक जमात ऐसी भी थी, उसने कहा कि हम अली को भी मानेंगे, अमीर मुआविया को भी मानेंगे। उसी मसलक का नाम है, उसी सड़क का नाम है मजहब अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों को मानते हैं। अब रहा सवाल, यजीद बदखल्क था, अरे वो क्या मुनाजरा करता, वो अमीरुल मोमिनीन कैसे बन जाता? अल्लाह का इंतखाब बहुत सही था। अगर यजीद से उस दौर में टकराता कौन? 22,000 सिपाही यजीद
यजीद को देखकर अपना ईमान बदल दिए, हुसैन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। वो हुसैन ही का जिगर था जो अपना सर दे के इस्लाम बचा दिया था, किसी और का काम नहीं था। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जब तक थे मामला सही था। उनके इंतकाल के बाद जब यजीद तख्ते नशी हुआ और जब इसको पता चला कि सारे लोग आपको अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते हैं तो पूरी दुनिया पे आपका कब्जा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। उसने फौरन एक खत लिखा वलीद बिन उक़बा को कि इमाम हुसैन को मेरी तख्त नशीरी की इत्तला कर देना और उनसे कहना कि वो हमारी बैत कर ले। वलीद ने इमाम अली मकाम को रात में बुलाया, आप तशरीफ ले गए। ये बात रखी गई उनके सामने कि आप यजीद वलीद की बैत कर ले। कसम खुदा की इमाम अली मकाम की परवरिश ऐसे हुई थी जिसने पैदल चलकर 25 हज आपने किया था। सवारी होने के बावजूद भी इमाम हुसैन पैदल चलकर 25 हज किए थे। और ये यजीद एक मर्तबा हज करने गया भी था। तारीख पढ़कर देख लीजिए कि शराब की बोतलें भी साथ लेके गया था, हज भी किया है, लेकिन बैठ कर शराबें भी पी है। मेरे आका हुसैन ने कहा एक यजीद वलीद के हाथ में ये हाथ कभी नहीं जा सकता है। ये हाथ जब भी उठेगा इस्लाम के नाम पे उठेगा, ये हाथ झुकेगा तो इस्लाम के नाम पे झुकेगा। ये हाथ किसी फाजिल व फासिद शख्स के हाथ में नहीं जा सकता। इसलिए मेरे लुआब में इमामुल अंबिया का लुआब मिला है, मेरे खून में इमामुल अंबिया का खून है। फातिमा सहरा का दूध हुसैन ने पिया है, मेरी रगों में हजरत अली का खून दौड़ रहा है। हम सब कुछ तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन यजीद की बैत कभी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए यजीद की बैत नहीं कर सकते। कुर्बान जब आज हम होते तो दौलत के चक्कर में, दौलत की लालच में यजीद की बैत कर लिए होते, लेकिन वाह रे मेरे आका हुसैन, तख्ते नशीनी की इत्तला देने के बाद इस कानून कुदरत के मुताबिक इमाम हुसैन पे मुसीबतों के पहाड़ टूटे, लेकिन सबको आपने बर्दाश्त किया। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाने का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। इस कानून कुदरत के मुताबिक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला ये किया कि अब हमें मदीना छोड़ना चाहिए। आज हम अपना घर वतन छोड़ के जब जाते हैं, बताओ हमारे दिल पे क्या गुजरता है। जिस गली कूचे में हुसैन खेल चुके हैं, आज हुसैन उस नगर को, उस मदीने पाक को छोड़कर मक्का जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दीन की आबियारी के वास्ते जा रहे हैं। हर जर्रे को, दश्ते भला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। कल आप समाप्त करेंगे इमाम अली मकाम मदीने से मक्का और मक्का से कूफा कैसे गए, वो मंजर आप समाप्त करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।